देश दे विच समूह गुरु नानक नाम लेवा साध संगत के चरणों च वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास रणजीत सिंह मेरा नाम रणजीत नगारा के डॉक्टर भाई सतप्रीत सिंह जी। अज असी जो रणजीत नगारा का हैड ऑफिस मंटीका कैलिफोर्निया यूएस दे विच है, सो आप जी के रूबरू साध संगत जी, जिवें कि आपको पता है कि असी पिछलियां वीडियोस भी जो पंजाब पाकिस्तान दे विच जेलम रोहतास पाकिस्तान दे विच जो धन धन माता साहब कौर जी खालसा पंथ के माता जी तिन्हां दा जो जन्म स्थान है साध संगत जी, उसकी जो सेवा जी चल रही है, वो अपडेट्स जोड़े हैं वो की हैं वो आप जी के असीं रूबरू लैके आने। सो साध संगत जी, जिवें कि आपको पता है कि पिछले 75 साल बाद आफ्टर 75 ईयर्स ईस्ट ते वैस्ट पंजाब डिवाइड होया सी 1947 तो बाद जो माता साहब कौर जी का स्थान सन ये किले के विच है। शेरशाह सूरी का जो किला है सो 10 बाय 10 का एक कमरा सी, बाकी लोगों ने अपने घर बार पाया सी, पर गुरु साहब ने कृपा की पिछले इसे साल के विच ही महाराज साहब ने कृपा करके ते आपां नूं दोबारा वो जो प्रॉपर्टी सी आपां लई दोबारा ते उस प्रॉपर्टी नूं डिमोलिश करके ते बाद विच जो तुसीं पिछली साडी वीडियो सी उहदे विच जो नीहां सन सो वो पुट्टियां गईयां सन। ते अज होर भी खुशी की गल हुई, सतगुरु सच्चे पातशाह ने बहुत रहमत की, सतगुरु सच्चे पातशाह ने दया की कि जो माता जी की सो नीहां सन जो बिल्डिंग की चार दीवारी असीं करनी है, कंध करनी है, तां करके जो साडी यह माता जी की प्रॉपर्टी है सिक्योर रह सके। सो उसकी जो अज जिहड़ियां नीहां दे विच इट्टां हन उहदी चनाई हुई आ। सो उहदे असीं वास्ते तुसीं वीडियोज़ भी देख रहे हैं, साडे रूबरू हैं भाई सतप्रीत सिंह जी। भाई साहब जी, सो पहला तो गुरु साहब ने बड़ी कृपा की, समुचे ही खालसा पंथ नूं वर्ल्ड लेवल सिख संगतां नूं वधाइयां ते जिथे देशों विदेशों दी सिख संगतां अरदासां बेनतियां कर रही सन माता साहब कौर जी के जन्म स्थान बारे, उत्थे ही गुरु साहब जी ने आप जी नूं वडियाई बख्शी, रणजीत नगारा इस अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नूं वडियाई बख्शी। सो आप जी की अपडेट्स देना चाहुंदे हो? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो असीं पूरे खालसा पंथ नूं सिख संगत नूं ਵਧਾਈ देना चाहुंदे आ कि जिहड़ा स्टैप नूं असीं लैके चले सी, जिवें कि माता साहब कौर जी का स्थान बनाउणा है, स्टैप बाय स्टैप असीं उस दे होर क्लोज हुंदे जा रहे हैं ते उस नूं बनाउण वास्ते जिवें आप जी ने दस्सिया कि नीहां नूं भरना शुरू कर दिता है, इट्टां स्टा लईआं गईआं हन। उत्थे सानूं सब तो वड्डी दिक्कत इस चीज़ विच पानी दी आई सी क्योंकि रोहतास किले दे विच कोई पानी नहीं। फिर असीं उत्थे एक टैंकर का प्रबंध किया, उत्थों थल्लिओ टैंकर तो पानी खड़िया जाता है, इट्टां नूं तर करके जां सीमेंट वास्ते जां जो भी बनाउणा है ते उत्थे उस पानी नूं वरतिया जाता है। स्पैशल टैंकर थल्लिओ जांदे हन क्योंकि जिहड़ा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट लोग पानी आउंदा है केवल ते केवल 1 घंटा उस मिनट दे विच आउंदा है ते उही यूज़ हुंदा है। बट जिवें कि हुण कंस्ट्रक्शन होनी है, नीहां भरनियां हन, उत्थे पानी की ज़्यादा लोड़ है। सो असीं स्पैशल एक टैंकर हायर किया जिहड़ा थल्लिओ पानी भर के उत्ते खड़दा, जिहड़ा सारी दिहाड़ी वरतिया जांदा है। नाल दी नाल संगत वास्ते भी खुशी की गल है भी जिवें गुरमर्यादा अनुसार जदों कोई भी चंगा काम किया जाता तो उत्थे मिठे चौलों की देग बना के वरताई जाती है। अज भी जो असी चाहे ईस्ट पंजाब हो चाहे वैस्ट पंजाब हो, वो किते लैंटर भी पाने हाँ तो संगतां नूं इकट्ठियां करके उत्थे मिठे चौल या जर्दा जिन्हों कह दिंदे हाँ वरताया जाता है। इस तरह इस स्थान के उत्ते जो नींह पत्थर रखा गया तो उत्थे इस तरह ही देग बना के मिठे चौलों की वो वरताई गई। नाल दी नाल सानूं कुछ कमियां भी महसूस होईयां, जिवें कि देखो असी तो 7 समुंदर पार बैठे हाँ, पर जिहड़े उत्थे दे लोकल लोग हैं जां मान लो लोकल संगत है उन्होंने इस वध चढ़ के हिस्सा पाउणा चाहिए है। उसका कारण यह है कि जेकर इन्हां स्थानों नूं असीं ना सांभिया तो कौन सांभणगे। जेकर एक 10 बाय 10 का कमरा सी जे वो भी ना हुंदा ते माता साहब कौर दा जन्म स्थान किस नूं आख के बुलाउंदे, किले दे विच किहड़ी जगह नूं वैरीफाई करदे कि यह स्थान माता साहब कौर जी दा है। पर संगत वास्ते खुशी की गल है कि हुण वो स्थान 10 बाय 10 का नहीं रहा। छेती ही अकाल पुरख ने कृपा रखी 15-20 दिनां जां महीने दे विच उसकी 4 दीवारी कर दी जानी है। ठीक है जी। सो आप जी ने भाई सतप्रीत सिंह ने बहुत भरपूर जानकारी कि किस तरह 4 दीवारी के अंदर जो मर्यादा अनुसार साध संगत जी जो माता जी हैं खालसा पंथ दे माता जी जिवें गुरुद्वारा साहब की 4 दीवारी हुंदी है। सो अवल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। 4 दरवाजे इत्थे हिंदू आवे मुसलमान आवे कोई आवे, इत्थे सारियां लई सांझे जिहड़ा गुरु का लंगर आ वो भी वरताया जाता है। उत्थे दी जिहड़ी सो किले दे विच जो लोग रह रहे हैं उन्हां नूं
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ 75 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ NGO ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 500-550 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी मेहरबानी जी। पहला ते अपना तारफ कराना, पहला ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਦੀਵਾਰ ਲੰਬੀ ਹੈ 500-600 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ। ਇਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 13 ਇੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇਹ 9 ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਕਿਤਨੇ ਫੁੱਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 15 ਫੁੱਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਹ 13 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਡੂੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜੀ? 2 ਫੁੱਟ? ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਫੁੱਟ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ 9 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 9 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਆਣੇ ਨੇ 15-15 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਲੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੇਗਾ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਤੇਗਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਤੇਗਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਲਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸਰੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਅੱਛੀ ਪਾਵਾਂਗੇ,
ਤੁਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਦਾ ਹੈ ਤੇਸੀ ਕਰੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਜੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਐਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 75 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ NGO ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਬਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ PSGPC ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, PSGPC ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, 1-2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਜ਼ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸਥਾਨ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ 4 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, PSGPC ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਵਾਕਾ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਸ ਹੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਇਓਡੇਟਾ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਪਨਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਚੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ www.ranjitnagara.org ਜਾਂ info@ranjitnagara.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ WhatsApp ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੰਬਰ 209 707 7577 209 707 7577 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾਦਾਰ ਜੱਜ ਕਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ रूबरू होवांगे। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਤ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।